Good morning, students. We will be continuing with life process, lesson number 6, revision lesson. Last lecture we have already completed with the revision of 2 life process, and that was nutrition and I think so respiration. Today we will be starting with the next life process, and that next life process is transportation. The word transportation in simple language is circulation. Transportation means what? Circulation. Now, circulation of material as well as blood is taking place in our body, and that circulation, or here I'll use the word now transportation, that transportation is taking place with the help of two important concepts, and that is blood and lymph. Blood and lymph, these are helping in the process of transportation. Okay, so what is blood? We all know blood is a fluid connective tissue. What is blood? Blood is a fluid connective tissue. And what is lymph? Lymph is a light yellow color fluid which is colorless, and it flows only in one direction, that is from the tissues to the heart. So it's a light yellow color fluid. It is a colorless fluid or a light yellow color fluid which flows only in one direction, that is from the tissues to the heart. Okay, so transportation is because of blood as well as lymph. Here we are going to concentrate on blood. Okay, so blood is a fluid connective tissue. Now, to transport this blood to different parts of the body, a pump is required, and the best pumping organ in our body is heart. Okay, so the pumping organ which is needed to push the blood along with the push the blood around the body is our heart, and this heart is one of the fascinating organ that we can understand. Okay, so what is this heart? In your life you will be coming across decision making. So whenever we want to make a decision, certain decisions are taken through heart, certain decisions are taken through brain, and you are going to learn both the organs in this particular 10th standard. So I think so once you know the science of the organ, decision making would be very very easy, because you know how a heart is functioning and how a brain is functioning. So let us start with first heart. कैसे हार्ट का फंक्शन होता है, पार्ट्स क्या होते हैं? तो whenever I'll be starting with heart, I am going to deal with two important concept. मैंने इधर दो कुछ charts दिखे हैं और there is a rough diagram. So ये जो है ये पूरा मैं structure में explain करूंगी. So this particular paper will be full of structure of a human heart, and this is for 5 marks. And this is full circulation of human heart, and this is also for 5 marks. ओके, आणि हे जे आहे डबल डी म्हणजे डबल सर्क्युलेशन, आई थिंक सो इट्स हैज टू बी डीसी. तो ये डबल सर्कुलेशन जो है ये अपना 1 मार्क के लिए आता है. सो ये जो है ये पूरा important questions है. Let us begin with the structure of human heart. So I'm beginning with the first concept, and a very easy concept. आता एक परत एकदा रिवाइज करते. हे जे डायग्राम्स मी इकडे ड्रॉ केलेले आहेत हे सगळे रफ डायग्राम्स आहेत. हे फक्त आपल्या अंडरस्टँडिंग साठी आहेत. हे डायग्राम्स एक्झाम मध्ये ड्रॉ करायचे नाहीयेत. ठीक आहे. नाउ फर्स्ट पॅरेग्राफ मध्ये आपण काय लिहिणार? जर आपल्याला क्वेश्चन आला एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ ह्युमन हार्ट, तर फर्स्ट पॅरेग्राफ मध्ये जे मी आता सांगितलं ते लिहायचं आहे की ट्रान्सपोर्टेशन इन ह्युमन बिंग इज टेकिंग प्लेस विथ द हेल्प ऑफ ब्लड अँड लिम्फ. व्हॉट इज ब्लड, व्हॉट इज
lymph, and a pumping organ is required, and heart is one of the best pumping organ. Then heart is a involuntary pump. हे next line मध्ये जाणार. आणि this involuntary pump, involuntary means what? Involuntary means whose functions are not according to our will. त्याचे आपल्या मर्यादेमध्ये ते फंक्शन्स नसतात त्यांचे. आपण हार्टला सांगितलं आज खूप थकलाय, डोंट बीट, असं नाही चालत. So it will continue beating. It will not work according to our will. Okay. So human heart is a muscular organ, and it is involuntary pump, and the heart is a muscular organ, soft organ, and therefore it has to be covered by a pericardial membrane. Heart has to be covered by which membrane? Pericardial membrane. Pericardial membrane हे त्याचं कव्हरिंग झालं. कोणाचं? हार्टचं. कशासाठी? टू प्रोटेक्ट फ्रॉम द मेकॅनिकल इंजुरीज और मेकॅनिकल शॉक. इट इज द साइज ऑफ अ ह्युमन फिस्ट. हार्ट कसं आहे? फक्त साइज ऑफ अ ह्युमन फिस्ट. आणि त्याचं वेट किती आहे? वेट इज जस्ट 360 grams. Weight is how much? It is just 360 grams. हा आपला इंट्रोडक्शन झालं. ओके. ह्युमन हार्ट. आता आपण ऍक्च्युअली स्ट्रक्चर कडे जातोय. ओके. ह्युमन हार्ट is divided into two parts, the right part and the left part. आता इथे मी एक्सप्लेन करते. मी जेव्हा इथे पॉइंटर दाखवते लेफ्ट हँड साइडला, ऍक्च्युअली तो आपल्या राईट हँड साइडला दिसतोय. आर राइट हैंड साइड इज डायग्राम का लेफ्ट हँड साइड. आपला राइट हँड साइड डायग्रामचा कुठला साइड झाला? लेफ्ट साइड. आपला लेफ्ट साइड, पॉइंटर आपल्या लेफ्ट साइडला आहे, पण डायग्रामचा कुठला साइड झाला? राइट साइड. परत एकदा, आर राइट साइड, पॉइंटर आर राइट साइड इज डायग्राम का लेफ्ट साइड. आर लेफ्ट साइड इज डायग्राम का राइट साइड. ठीक है. So heart is divided into two parts, the right part and the left part. Right part of the body, मी खाली काहीतरी DO2 लिहिले. The right part of the body carries deoxygenated blood, म्हणजे impure blood. The left part of the body carries oxygenated blood, means pure blood. परत एकदा, दोन पार्ट मध्ये हार्ट डिवाइड झालाय. कुठला पार्ट? राईट पार्ट आणि लेफ्ट पार्ट. Right impure blood carry करता, left pure blood. We are in 10th standard, so we are not going to use the word pure and impure. We are going to use the scientific words, that is oxygenated and deoxygenated. पहिला point clear झाला. Again the heart is divided by, याला हे जे पार्टिशन आहे ना, याला आपण सायन्स मध्ये सेप्टम म्हणतो. काय म्हणतो याला? सेप्टम. लक्षात नाही राहिलं तरी चालेल, आपण त्याला पार्टिशन म्हटलं तरी चालेल. ओके. सो राईट अँड लेफ्ट पार्ट और चेंबर्स मध्ये हार्ट डिवाइड झाला. आता बाय द हॉरिझॉन्टल पार्टिशन द हार्ट इज नाव डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स. परत एकदा, हार्ट इज डिवाइडेड बाय वर्टिकल पार्टिशन इनटू 2 पार्ट्स and by horizontal partition together into 4 parts. म्हणजे आपली आता प्लस साइन तयार झाली आहे. ओके. आता वरच्या भागाला आपण म्हणतोय एट्रियम आणि खालच्या भागाला आपण म्हणतोय वेंट्रिकल्स. दॅट इज द रिझन नाउ द नेम्स विल बी राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल and left ventricle. All together there are 4 chambers in human heart. मी इथे एक ब्रेस ब्रॅकेट दाखवलंय. This is nothing but the valve. VALVE. What is the role of this valve is, मी एक arrow दाखवलाय. This valve allows the flow of blood to come from one direction, that is from top to bottom, but does not allow the blood to come from bottom to top. So, simple scientific language, the valves will allow the flow of blood from in one direction. It will not allow the backflow of blood. Clear with the concept? Likewise, here also there is a valve. Bicuspid, tricuspid valves. In your CBSE textbook, there is no mention, the names are not mentioned, so no need of
writing the names of the valves. Septumचं पण नाव मेन्शन नाहीये, so no need of writing. You can say the partition only, you can say only the valve. हे झालं आपलं structure of human heart. So this explanation carries 3 marks and 2 marks for the diagram. So आता आपण structure मध्ये काय बघितलं? Heart is divided into 4 parts. The right atrium, the right ventricle, which carries deoxygenated blood, the left atrium and the left ventricle, which carries the oxygenated blood. Clear? This is the structure of human heart. Once we understand the structure of human heart, we will go to the circulation of human heart. Again, I am repeating. These diagrams are rough diagram for our understanding. Don't draw this diagram in the exam, you'll get 0 marks. Okay? Now, concentrate on the plus sign. हा आपला structure झाला हार्टचा. मी इथे right लिहिलंय, इथे left लिहिलंय, इथे deoxygenated लिहिलंय, इथे oxygenated लिहिलंय. Now, how it is happening, understand. पहिल्यांदा आपण अंडरस्टँड करू आणि मग ऍक्च्युली आपल्या हार्ट मध्ये कसं ब्लड फंक्शन, कसं ब्लड सर्क्युलेट होतोय ते नंतर बघू. सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू अंडरस्टँड द सर्क्युलेशन फर्स्ट. ओके, सो द deoxygenated blood from the lower part of the body is taken by the inferior vena cava, as well as the deoxygenated blood is taken from the upper part of the body through the superior vena cava. Okay, so the deoxygenated blood from the inferior and superior vena cava enters into the right atrium. Okay, the deoxygenated blood from the right atrium enters into the right ventricle through the valve. This deoxygenated blood from the right ventricle enters into the lungs through the pulmonary artery. आता तुम्ही म्हणाल का बरं लंग्स मध्ये जात आहे? कारण ते डिऑक्सिजनेटेड आहे, इम्प्युअर आहे, त्याला प्युअर बनवायचं आहे आपल्याला. म्हणून थ्रू द पल्मनरी आर्टरी the blood is going into the lungs for purification. From the lungs, the pulmonary veins, the 4 pulmonary veins carry the oxygenated blood into the left atrium. वरचा भाग atrium आहे. The oxygenated blood from the left atrium enters into the left ventricle through the valve. Now, from the left ventricle, the oxygenated blood enters through the, हे मी जाड दाखवली आहे, artery, enters through the largest artery called as the aorta, and from here the oxygenated blood goes to different parts of the body. This is understanding how exactly it is happening in our heart and how exactly it is happening in the heart. तसंच आपल्याला आन्सर लिहायचंय. ओके, कसं लिहिणार आन्सर? The muscles of the atria, म्हणजे atrium, the muscles of the atrium are relaxed. Relaxed म्हणजे expand झालेत ते. When they are expanding, आता हे एक्सपांड झाल्यामुळे त्यांना काहीतरी हवंय ना, कारण ते रिकामे झालेत. The right atrium receives the deoxygenated blood from the inferior and superior vena cava. At the same time, the left atrium also receives oxygenated blood from the 4 pulmonary veins. आता आपला हा atrium fill झालाय. Okay, now this atrium will contract and the ventricles will expand so that it will receive the blood from the respective chambers. Means when the ventricles are expanding, the right atrium
will give the deoxygenated blood to the right ventricle. At the same time, the left atrium will give the oxygenated blood to the left ventricle. Now, this particular ventricle will contract. आता ते squeeze झाले. Squeeze झाल्यामुळे the blood will, the deoxygenated blood from the right ventricle will enter into the lungs for purification through the pulmonary artery, and at the same time the oxygenated blood from the left ventricle will pass through the aorta and it will be supplied to different parts of the body. The valves will ensure that it will not allow the backflow of the blood. This is circulation of the heart. That is, the deoxygenated blood enters the right part of the heart, and again after oxygenation, it enters the left part of the heart. So the blood is going to the heart twice in one cycle, and this is known as double circulation. ओके, म्हणजे हे जे आता एक्सप्लेन केलं ते आपल्याला एक्झाम मध्ये द्यायचं. 3 marks for this explanation and 2 marks for diagram comes to 5 marks of circulation of blood into the heart. Hope so it is clear. So this is structure of the heart and this is circulation of the heart. Okay. Now, the fishes, see we are human beings. So we are having 4-chambered heart. Fishes are having only 2-chambered heart. So the blood goes through the heart only once. Animals like amphibians and reptiles, they are having only 3-chambered heart. So hope so transportation concept in human beings is clear. Now transportation in plants is also happening. Now transportation in plants is taking place with the help of the conducting tissues, and there are 2 conducting tissues, that is xylem and phloem. Xylem conducts water and phloem conducts food. So transportation of water in plants is because of 2 important concepts, and that is root pressure and transpiration pull. In detail in the audio it is explained. Okay, and transportation of food in plants is because of the conducting tissues, that is phloem. We have also discussed in the audio about the blood clottings, and blood clotting is taking place with the help of the platelets. So that is also there. So I just in revision I thought of explaining about the structure and circulation because that is little bit difficult. I want you all to understand only the simple concept की right side आपला जो आहे तो डायग्रामचा, आपला जो राइट साइड आहे तो डायग्रामचा लेफ्ट साइड आहे आणि आपला जो लेफ्ट साइड आहे तो डायग्रामचा राइट साइड आहे. म्हणून जेव्हा डायग्राम ड्रॉ करतो हार्टचा, तेव्हा हार्टचा डायग्राम ड्रॉ करताना तुम्ही बघितलं असेल आता हा हार्ट असा सरळ ड्रॉ केलेला नाहीये, बरोबर आहे. सो व्हेन यू आर ड्रॉइंग द डायग्राम ऑफ हार्ट इट इज स्लाइटली टिल्टेड टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड, कारण आपला राइट साइड डायग्रामचा लेफ्ट साइड आहे. म्हणून the heart in our body is positioned in this way, it is slightly tilted towards the left side, आणि तो असा कोनिकल शेप आहे, म्हणजे शेप ऑफ द हार्ट डायग्रामला इम्पॉर्टंट आहे, त्याचं टिल्टिंग टुवर्ड्स द लेफ्ट हँड साइड इम्पॉर्टंट आहे, त्याचे एरोज इम्पॉर्टंट आहे. एओर्टा इज द लार्जेस्ट आर्टरी आणि म्हणून त्याचं डायमीटर जास्त, विड्थ जास्त दाखवायची आहे. हे एरोज कुठून कुठे जात आहेत यातला सगळ्याला मार्क आहेत. देन ओनली विल गेट 2 out of 2 marks. Just because you have drawn a very beautiful diagram but scientifically an incorrect diagram, जे पॉइंट्स मी आता तुम्हाला सांगितलंय, जर तुम्ही डायग्राम असा सरळ सरळ उभा काढला तर तुम्हाला 0 marks आहेत, कारण सायंटिफिकली इट इज रॉंग डायग्राम. इफ यू आर नॉट शोइंग द एरोज ऑल्सो
then also you will reduce the marks. I'll not say you will get 0, but you will be reducing the marks. Aortaची width जर व्यवस्थित नाही दाखवली, then also the marks will be reduced. So I just want to highlight की इथे बघा, इथे तुमचं राईट ॲट्रियम आहे. तुम्ही जर चुकून इथे लेफ्ट ॲट्रियम, कारण आपला लेफ्ट हँड साइड आहे, पण तो डायग्रामचा काय दाखवायचा आपल्याला, राईट साइड. तर इथे सुद्धा मिस्टेक झाली तर सायंटिफिकली हा टोटली रॉंग डायग्राम झाला आणि यू विल गेट अ 0 मार्क्स हिअर. सो इथे अंडरस्टँड करायचं, आपला राईट साइड म्हणजे डायग्रामचा लेफ्ट साइड आहे आणि आपला लेफ्ट साइड म्हणजे डायग्रामचा राईट साइड आहे. विड्थ ऑफ द एओर्टा हॅज टू बी प्रॉपर, arrows have to be proper, the tilting has to be proper. ह्या सगळ्या छोट्या छोट्या गोष्टी लक्षात ठेवायच्या. Then the heart is very easy. Yes, and heart is specifically for feelings, no? So let us have good feelings about each and everybody. Okay, and try to make decisions through your heart. It will never go wrong. That's what experienced people tell. सो हार्ट एक खूप छान ऑर्गन आहे, खूप फॅसिनेटिंग ऑर्गन आहे आणि ओपन हार्ट सर्जरी आजकाल खूप छान युट्यूबवर त्याचे व्हिडिओज आहेत. सो इफ यू आर इंटरेस्टेड डू सी इट. आणि व्हेरी गुड ऑर्गन अँड व्हेरी फॅसिनेटिंग ऑर्गन. सो वी शुड बी interested in this particular organ. So this is all about what I wanted to complete about transportation. Arteries and veins distinguish, I think so I have already given you, so I'm not going into detail about that concept. Okay, so I think so let us go to the next concept, that is next life process, and that life process is excretion in human being. As transportation is very very important, excretion is very much important in human being. Excretion means to throw away the unwanted substance out of the body. Now to throw away the unwanted substance out of the body, this unwanted substances are usually urea, uric acid, ammonia. These are called as nitrogenous waste material. आता ही मटेरियल्स बॉडीमधून बाहेर कंटिन्युअसली थ्रो करणं गरजेचं आहे. आणि जर अनवॉन्टेड सबस्टन्स बॉडीमध्ये असले तर इट विल क्रिएट अ abnormal condition in the body, and that is the reason excretion plays a very very important part in our life. Just as skin is throwing away sweat out of the body, जे नको आहे ते बाहेर फेकायलाच पाहिजे. जर ते आतमध्ये राहिलं तर काय होणार आहे, डिझीज कंडिशन होणार आहे. Same applies to your thoughts also. So if your thoughts you feel is going on a wrong side, it will create a disease condition to your body. So your body will never accept unwanted substance. Just imagine no, की जर खाताना ठसका लागला तर विंड पाईप मध्ये फूड पार्टिकल गेलाय, विंड पाईप आणि फूड पाईप एकत्र आहे, जवळ आहे. जर चुकून सुद्धा विंड पाईप मध्ये फूड पार्टिकल गेलं तर इट विल नॉट एक्सेप्ट, इट विल थ्रो इट आउट. अगदी तुमच्या नाका डोळ्यातून पाणी येतं की इट इज नॉट एक्सेप्टिंग दॅट अनवॉन्टेड सबस्टन्स इनसाइड युअर बॉडी. जस्ट इमॅजिन. आणि एक थॉट द्यायचा आहे की आपण किती सारे थॉट्स जे चुकीचे आहेत ते अनवॉन्टेड थॉट्स आपण लोकांबद्दल म्हणा, आपल्याबद्दल म्हणा, ते बॉडीमध्ये ब्रेन मध्ये डिपॉझिट करत असतो. मी तुम्हाला हार्ट, ब्रेन हे खूप इम्पॉर्टंट ऑर्गन्स आहेत आणि त्या ब्रेनला सवय नाही आहे त्या अनवॉन्टेड थॉट्सची, त्या नेगेटिव्ह थॉट्सची, त्या इगोइस्टिक थॉट्सची, त्या डिफिकल्ट थॉट्स आहेत त्यांना नको आहेत ते, त्यांना प्युरिटी ऑफ थॉट्स हवेत ब्रेनला. देन ओनली द ब्रेन विल बी नर्चरिंग अँड नरिशिंग इटसेल्फ. सो ब्रेन इज ट्राइंग टू थ्रो अवे द थॉट्स आउट ऑफ द बॉडी, पण ते परत येत आहेत. आणि मग त्याच्यासाठी मेडिटेशन खूप इम्पॉर्टंट असतं, कामनेस खूप इम्पॉर्टंट असतं. सो excretion is telling us that it will not allow the unwanted substance inside your body. It is throwing away that unwanted substance, and it is a regular habit, and it has to be a regular habit. Then only you will be a healthy individual. Otherwise never you will be a healthy individual. आपण थॉट्सशी पण कम्पेअर करतोय आणि आपण आपल्या नायट्रोजनस वेस्ट बद्दलही बोलतो. एक्झामच्या दृष्टिकोनातून नायट्रोजनस वेस्ट आहे, लाईफच्या दृष्टिकोनातून थॉट्स आहेत. सो आय एम कम्पेअरिंग बोथ द थिंग्स. ओके, सो कमिंग बॅक टू एक्झाम्स, कारण ते महत्वाचं आहे, मार्क्स इम्पॉर्टंट आहेत आपल्याला. येस, सो बायोकेमिकल रिॲक्शन्स constantly occurs in our living organisms.
आणि this reactions produce unwanted substance like I said, urea, uric acid and ammonia, and these products, if allowed to accumulate and remain in the body for a longer period of time, may cause serious damage to the organs, and sometimes it may even lead to death of the individual. Therefore, this unwanted and harmful products need to be eliminated from the body, and different organisms are employing different strategies to eliminate this unwanted substance out of the body. As we are human being, we should be trained to eliminate unwanted thoughts also. Okay, naturally unwanted substances बॉडी मधून बाहेर फेकले जातात, पण थॉट्सला बाहेर फेकण्यासाठी आपल्याला ट्रेनिंग घ्यावं लागतं, आणि ते भरपूर फॅमिलीज मध्ये पण असतं, भरपूर स्पिरिच्युअल प्रॅक्टिसेस असतात ज्याच्यामुळे आपण अनवॉन्टेड थॉट्स बॉडीतून बाहेर फेकू शकतो. ओके, ह्युमन एक्सक्रिटरी सिस्टम, 2 marks 3 marks क्वेश्चन. डायग्राम ऑफ ह्युमन एक्सक्रिटरी सिस्टम. जसं मी हार्टच्या बाबतीत सांगितलं तसंच इथे सुद्धा आहे. देर आर पेअर ऑफ किडनीज. कॅन यू सी दिस बीन शेप स्ट्रक्चर? राजमा असतो ना, तशीच आपली किडनी आहे. आणि कुठे असते माहितीये का ही किडनी? इट इज बॅक ऑफ द एब्डॉमिन. वर्टिब्रल कॉलम असतो की नाही, त्याच्या दोन्ही साईडला किडनीज असतात. म्हणजे आपल्याला जर किडनी स्टोनचे पेन, किडनीमध्ये जर स्टोन्स झाले, आणि किडनी स्टोन्स केव्हा होतात? जेव्हा वी आर नॉट इलिमिनेटिंग दी युरिन फॉर अ लॉंगर पिरियड. युरिन रोखून धरल्यामुळे स्टोन्स क्रिएट होतात. ओके, सो हे आणि भरपूर अजून फॅक्टर्स पण आहेत. दिस इज वन ऑफ द फॅक्टर. ओके, सो हे जे किडनी स्टोन आहे याला बाहेर टाकण्यासाठी जागा लागत असते. पण हे स्टोन्स अक्युमुलेट होतात तर पहिले क्रिस्टल्स असतात, आणि क्रिस्टल्सचा नंतर स्टोन होतो, म्हणजे छोटा बारीक कण असतो तयार झालेला. जर मॅक्झिमम वॉटर ऑल्सो, जर तुम्ही वॉटर इंटेक कमी असेल तर इथे तो क्रिस्टलचं स्टोन मध्ये रूपांतर होतं, आणि मग त्याला फ्लश आउट करायला खूप त्रास होत असतो. ओके, सो ड्रिंकिंग मॅक्झिमम वॉटर, म्हणजे जरी तुमचा क्रिस्टल तयार झाला तरी तो फ्लश आउट होऊन जाईल. सो वॉटर ड्रिंकिंग इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट टू मेक दिस किडनीज हायड्रेटेड. किडनीज जशी तुम्हाला स्किनला हायड्रेशन लागत, हायड्रेशन म्हणजे वॉटर कंटेंट, तसं किडनीजला पण पाणी लागत असतं. तर तुम्ही साधं बघा ना, इफ यू आर वॉशिंग समथिंग यू रिक्वायर लॉट्स अँड लॉट्स ऑफ वॉटर. ओके, पाण्याने साफ केल्यानंतरच ते स्वच्छ होणार आहे, क्लीन होणार आहे. पण तुम्ही नुसतं पुसून घेतलं तर तेवढं क्लीन नाही दिसणार, वरवर क्लीन दिसणार आहे. सो इफ यू वॉन्ट टू फ्लश आउट दी अनवॉन्टेड सबस्टन्स थ्रू आउट ऑफ द किडनी, वॉटर इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. सो ड्रिंकिंग अँपल अमाऊंट ऑफ वॉटर इज व्हेरी व्हेरी एसेन्शियल. आता इथे मी तोच कन्सेप्ट यूज करणार आहे जो हार्टसाठी यूज केला. देर आर पेअर ऑफ किडनीज, आणि या किडनीचं स्ट्रक्चर पण मी जसं डायग्राम हार्टचा सांगितला की इट हॅज टू बी टिल्टेड टुवर्ड्स द लेफ्ट हँड साइड. इथे पण मी काहीतरी पॉइंट सांगणार आहे, सो लक्ष देऊन ऐकायचं. पेअर ऑफ किडनी आहे, राईट किडनी आणि लेफ्ट किडनी. आता ही आपल्याला लेफ्ट दाखवते, म्हणजे आपला राईट साइड किडनीचा कोण झाला? लेफ्ट साइड. मग ही कुठली किडनी झाली? आपली राईट साइड. सो ही राईट किडनी आहे, आणि ही कुठली किडनी आहे? लेफ्ट किडनी आहे. डायग्रामला मार्किंग करताना स्पेसिफिकली व्यवस्थित मार्क करायचं, बिकॉज दॅट इज व्हॉट इज इम्पॉर्टंट हिअर. एम आय क्लिअर विथ दिस? ओके, now right kidney is this left kidney. In the diagram, the right kidney is placed slightly lower. खाली केलंय की नाही? Right kidney is placed slightly lower than the left kidney. So left kidney एक लाईन वरती ड्रॉ करायची, right kidney एक लाईन खाली ड्रॉ करायची. जर अशा पद्धतीने ड्रॉइंग नाही केलं तरी 0 मार्क्स आहे, कारण दिस इज द स्ट्रक्चर व्हॉट इज देअर इन आवर बॉडी. जर तुम्ही एकाच पोझिशनला दोन्ही किडनी ड्रॉ केल्या तर तुम्हाला 0 मार्क्स आहे, बिकॉज दिस इज सायंटिफिकली इनकरेक्ट डायग्राम. दॅन जर तुम्ही याला राईट किडनी मार्क केलं तरी पण हे सायंटिफिकली इनकरेक्ट डायग्राम आहे. एम आय क्लिअर विथ द कन्सेप्ट? ओके, सो दर इज अ पेअर ऑफ किडनी. मग ही किडनी मधून ही जी लाईन निघतीये याला आपण म्हणणार आहे युरेटर. काय म्हणणार त्याला आपण? युरेटर. प्रत्येक किडनीच्या बाहेरून ती पाईप निघतोय, त्याला आपण युरेटर म्हणतोय. युरेटर इज जॉईनिंग इनटू दिस युरिनरी ब्लॅडर. म्हणजे जे काही युरिन तयार होतं आहे ते युरिन या युरिनरी ब्लॅडर मध्ये स्टोअर होतंय. आणि युरिनरी ब्लॅडर हे मस्क्युलर ऑर्गन आहे, आणि याच्यामध्ये नर्व्स आहेत जे कनेक्टेड आहेत ब्रेनला, आणि त्याच्यामुळे आपल्याला
we can usually control the urge to urinate, and that is the reason the muscular organ is there, and तो इलास्टिक आहे म्हणून इट कॅन स्टोअर द युरिन फॉर अ लॉंगर पिरियड ऑफ टाइम. पण जसं मी सांगितलं किडनीमध्ये स्टोन्स नको व्हायला, तर हे युरिन स्टोअर करण्यामुळे सुद्धा किडनीवरती प्रेशर येत असतं, आणि म्हणून हे सगळं अवॉइड करायचं असेल तर प्लीज डोंट स्टोअर युरिन फॉर अ लॉंगर पिरियड ऑफ टाइम अँड ड्रिंक एम्पल अमाऊंट ऑफ वॉटर. ठीक आहे. सो हा डायग्राम क्लिअर झाला आपला 3 मार्क्सचा, आणि हाऊ टू ड्रॉ द डायग्राम अँड व्हॉट आर दी लेबलिंग्स दॅट यू हॅव टू डू. I'll come back to my previous slide because that is what I'm going to explain you now. आता हे थोडंसं किचकट वाटतंय. इट इज नॉट दॅट डिफिकल्ट. आता हे जे आहे ना, हा एक नेफ्रॉन आहे. काय आहे तो? नेफ्रॉन. आता हा नेफ्रॉन कुठे असतो? हा नेफ्रॉन आपल्या किडनीमध्ये असतो. आता देर आर मिलियन्स ऑफ नेफ्रॉन इन द किडनी, and this nephron is the basic filtration unit of the kidney. This is a basic filtration. जशी आपली चहाची गाळणी असते आणि त्या गाळणीला हॉरिझॉन्टल आणि व्हर्टिकल लाईन्स असतात, त्याच्यामुळे आपला चहा गाळला जातो. तर हे सेम कन्सेप्ट हा नेफ्रॉन करत असतो, आणि हा नेफ्रॉन कुठे? किडनी, त्या बीन शेप किडनी मध्ये हा नेफ्रॉन आहे. ओके, सो वन्स अगेन आय विल शो यू दॅट स्ट्रक्चर. तर या किडनी मध्ये हे मिलियन्स ऑफ नेफ्रॉन आहे. कळलं? मिलियन्स ऑफ नेफ्रॉन किडनीमध्ये, आणि ते काय काम करतं? सीव म्हणजे चाळणी, गाळणीचं काम करतं. म्हणजे इट इज फिल्टरिंग द अनवॉन्टेड सबस्टन्स फ्रॉम द ब्लड. ब्लड मधून येणारे अनवॉन्टेड सबस्टन्स हे किडनी फिल्टर करतं. मग प्युअर ब्लड हार्टला दिलं जातं, आणि फक्त जे अनवॉन्टेड वॉटर आणि सॉल्ट उरतं ते युरिन म्हणून खाली चाललं जातं. सिम्पल कन्सेप्ट आहे. ठीक आहे. आता कमिंग बॅक टू दिस स्लाइड. दिस इज अ नेफ्रॉन, सिंगल स्ट्रक्चर ऑफ अ नेफ्रॉन. आता इथे सुद्धा एरोज आर इम्पॉर्टंट, डायग्राम इज इम्पॉर्टंट. ठीक आहे. आता याच्यामध्ये इथे हा एक कप शेप स्ट्रक्चर आहे. अंडरस्टँड इट. माझे रेड हायलायटर्स इथे आहे. हा कोण आहे? बाउमॅन्स कॅप्सूल. ठीक आहे. मी फक्त स्ट्रक्चर सांगते, आणि मग आपण त्याचं कसं ऍक्च्युअली फिल्ट्रेशन होतं ते बघूया. हे बाउमॅन्स कॅप्सूल आहे. जसं आपण हार्टमध्ये स्ट्रक्चर बघितलं तसं नेफ्रॉनचं आपण स्ट्रक्चर बघतोय. कप शेप बाउमॅन्स कॅप्सूल. त्याच्या आतमध्ये नेटवर्क ऑफ ब्लड कॅपिलरी आहे, त्याला आपण ग्लोमॅरुलस म्हणतो. बाउमॅन्स कॅप्सूल कप शेप, नेटवर्क ऑफ ब्लड कॅपिलरीज, त्याला ग्लोमॅरुलस म्हणतोय. देन देर इज अ लॉंग, इथून निघतंय, देन देर इज अ लॉंग ट्यूब दॅट इज कॉल्ड एज लूप ऑफ हेनले. इथे सगळं ऍब्झॉर्प्शन होते. ओके. आणि मग कलेक्टिंग डक्ट, and then it will be joining to the ureter. आता हे बाहेर निघणार आहे आणि हे युरेटरला जॉईन होणार आहे इकडे. कळलं? क्लिअर टू द कन्सेप्ट. म्हणजे याच्या आतमध्ये नेफ्रॉन आहे, याच्या आतमध्ये नेफ्रॉन आहे, आणि लूप ऑफ हेनले सगळे जॉईन होऊन युरेटर मध्ये सगळं लिक्विड पोर करणार आहे. ठीक आहे. ना स्ट्रक्चर एकदा समजल्यावरती लेट अस अंडरस्टँड कशी प्रोसिजर होते. नायट्रोजनस वेस्ट काय म्हणालो आपण? युरिया, युरिक ऍसिड आणि अमोनिया. ठीक आहे. सो द युरिया दॅट इज फॉर्म्ड इन द लिव्हर, इट इज एंटरिंग इन टू द ब्लड, अँड दिस, आता आपल्याला फ्लो चार्ट कडे पण जायचंय. ओके. सो युरिया दॅट इज फॉर्म्ड इन द लिव्हर, इट इज एंटरिंग, म्हणून ॲरो दाखवला इकडे फ्लो चार्ट. युरिया फॉर्म्ड इन द लिव्हर एंटर्स इन टू द ब्लड, फ्रॉम द ब्लड इट विल एंटर इन टू द ग्लोमॅरुलस. इकडे खिचडी आहे, नेटवर्क ऑफ ब्लड कॅपिलरी. आता कुठे गेलं ब्लड? ग्लोमॅरुलस मध्ये. कोण गेलंय? ब्लड गेलंय. नाउ इन द ग्लोमॅरुलस द फिल्ट्रेशन ऑफ द ब्लड टेक्स प्लेस, अँड द फिल्टर्ड ब्लड, फिल्टर्ड ब्लड म्हणजे ज्याच्यामध्ये नायट्रोजनस वेस्ट नाहीये असं ब्लड, फ्री ऑफ नायट्रोजनस वेस्ट, is then passing through the renal vein. ही renal vein आहे. Okay. Blood free from the nitrogenous waste is passing through the renal vein and it is going to the heart. ब्लड मधलं अनवॉन्टेड सबस्टन्स काढलं आणि ते रिनल वेन थ्रू हार्टला पोचवलं. आता प्युअर म्हणजे अनवॉन्टेड सबस्टन्स निघून गेलेलं ब्लड हार्टला पोचवून गेलं. पण अजूनही या ग्लोमॅरुलर फिल्ट्रेटमध्ये, हे जे ग्लोमॅरुलर फिल्ट्रेट बनलंय त्याच्यामध्ये काय आहे? त्याच्यामध्ये वॉटर आहे आणि सॉल्ट आहे आणि अदर सबस्टन्स आहे.
This is then going through the nephron tubule. म्हणजे हे जे आहे ना, याला आपण काय म्हणणार, नेफ्रॉनचे ट्यूब्यूल. याला काय म्हणणार, नेफ्रॉनचे ट्यूब्यूल. So glomerular filtrate is going through this nephron tubule. What is happening in this nephron tubule? आता याच्यामध्ये ब्लड नाहीये, ब्लड आपल्या हार्टमध्ये चाललं गेलं. ठीक आहे, याच्यामध्ये पाणी आणि बाकीचे सबस्टन्स आहे. नेफ्रॉन ट्यूब्यूल मध्ये काय होतंय, रिअब्झॉर्प्शन ऑफ वॉटर. म्हणजे जे काही पाणी त्याच्यामध्ये चांगलं आहे ते absorption of water is taking place and useful material is taking place, and remaining fluid, which is waste, it forms the urine. Remaining substance काय झालं, urine. It is passing to the ureter. From the ureter it is going to the urinary bladder, and from the urethra it will be going into the, from the urethra it will be passing out. म्हणजे युरेटर मधून ते वॉटर आणि अनवॉन्टेड सबस्टन्स युरिनरी ब्लॅडर मध्ये स्टोर झालं, आणि फ्रॉम द युरिनरी ब्लॅडर इट विल बी पास्ड आउट थ्रू द युरेथ्रा. एम आय क्लिअर विथ दिस? सो दिस इज अन एक्सक्रिटरी सिस्टम इन केस ऑफ ह्युमन बींग्स. याच्यामध्ये एक कन्सेप्ट फक्त, राईट किडनी प्लेस लोअर देन द लेफ्ट किडनी. ह्युमन बींग्स मध्ये इतकं कॉम्प्लिकेटेड एक्सक्रिशन आहे, पण प्लांट्स मध्ये एकदम सिंपल एक्सक्रिशन आहे. देयर इज नो एक्सक्रिटरी सिस्टम इन केस ऑफ प्लांट. ऑल दी पार्ट्स ऑफ द प्लांट परफॉर्म द फंक्शन ऑफ एक्सक्रिशन. आणि एक्सक्रिटरी सबस्टन्स काय आहेत प्लांट्सचे? फ्लावर आहे, लिव्स आहे, फ्रुट्स आहे, बार्क आहे. आणि व्हॉट एव्हर इज द एक्सक्रिटरी सबस्टन्स ऑफ द प्लांट becomes a useful substance for human being. ओके, आता एक एक्झाम्पल घेऊया. कोलोकेशिया लिव्स, अळूची पानं असतात. त्या अळूची पानं कधी कधी खाल्ल्यानंतर, अळूची भाजी किंवा अळूच्या वड्या खाल्ल्यानंतर घशामध्ये खाज येते. इट इज बिकॉज ऑफ रफाइड्स. This is a waste of the plant which is needle shape, and because of that needle shape it is causing us itching. मग आता ते पॉइंटेड निडल शेपला आपल्याला ब्लंट करायचंय, म्हणून आपण अळूच्या भाजीमध्ये किंवा अळूच्या पानाला टॅमरिनची पेस्ट लावतो, चिंचेची पेस्ट लावतो, अँड दॅट इज रिड्युसिंग द व्हॉट इज ए पॉइंटेडनेस ऑफ दॅट रफाइड्स, आणि इट विल नॉट कॉज हर्ट अँड इचिंग. सो रफाइड्स आर एन एक्सक्रिटरी वेस्ट ऑफ द प्लांट. देन नेक्स्ट वन इज गम, जे काय डिंक झाडापासून निघतं आणि डिंकाचे आपण लाडू थंडीमध्ये बनवतो. रबर, लॅटेक्स, ऑइल्स, सँडलवूड ऑइल्स, युकॅलिप्टस ऑइल, निलगिरीचं तेल, हे सगळं अनवॉन्टेड और एक्सक्रिटरी वेस्ट ऑफ द प्लांट बट युजफुल टू ह्युमन बीइंग्स. सो आय थिंक सो वी हॅव completed with the excretory system, and I have come to the end of the revision of the lesson. Hope so you have understood what I have taught you. I want you to, any doubts, you can just write in the chat box so that I can see that. And in the next lecture, definitely I'll try to solve it. Or if you find it difficult, whenever we will meet, we can solve the problems. Don't worry at all. Now here I have given some assignment questions. In assignment question, there are certain things which are something from outside you. I want you to write down. I'm just dictating 3 questions only. Why is blood red in color? Why is blood red in color? You can write down the answer afterwards. Then what is ATP? What is ATP? Next, label A, B, C and D. आताच केलंय आपण, म्हणून मी हा डायग्राम दिला. Label A, B, C and D. 3 questions only I have given. Why is blood red in color? What is ATP? And label the parts A, B, C and D. Okay. So children, here I am ending with this revision lecture of lesson number 6. Next lecture
we will start with revision of lesson number 7. Till then, thank you and God bless you. Stay safe and stay healthy. As usual, help your parents. Do talk to your grandparents. Thank you and God bless you, children.